ازيك يا شباب؟ دلوقتي نحل مع بعض model exam on chapter 3 respiration in living organisms. Choose the correct answer. Number 1. Which of the following graphs express the relation between the efficiency of the aerobic respiration rate and the amount of oxygen that is available in the muscular cell؟ طبعا aerobic respiration ده سؤال مباشر، احنا عارفين ان هو depends on the oxygen، ولما ما يكونش الاكسجين موجود فيبقى كده خلاص مفيش aerobic respiration بيحصل، يبقى نختار ال direct relation اللي هو increase. Question number 2. The following figure represents two vital processes 1 and 2 that occur inside the living cells of the two different organisms اللي هما البلانت والكاو. البلانت اكيد هتعمل photosynthesis وتعمل producing للكربون دايوكسيد، والفود اللي هو الكاو دي بتاكله، ويدخل بقى الفود ده يحصل له في الميتوكوندريا جلوكوز اوكسيديشن وبروديوس 38 ATP molecules وووتر، وسي دي اللي هي ووتر. فتقريبا يعني احنا قلنا حاجات كتير من اللي هنا. يعني نقول which of the following can be concluded from the two processes 1 and 2. A. The process number 2 depends on process number 1. Okay, the process number 1 depends on process number 2. ماشي، يبقى الاتنين depends on each other اللي هي no one، لا دي each of them depends on each other. Question. Which of the following are used؟ بس يعني السؤال يعني ضعيف قوي، كان ممكن يسأل مثلا على C أو number 2 B، أي حاجة من الحاجات دي. Number 3. Which of the following are used by the cell as a rapid source to obtain energy؟ قلنا source to obtain energy على طول نختار ATP molecules. rapid source to obtain energy هو هنا مختار glucose molecules، وده نفس الغلطة اللي عملها في الامتحان الترايل اكزام. مادام جاب بالاتنين ATP ما ينفعش يجيب لطالب في اولى ثانوي ال ATP والجلوكوز في نفس الكوستشن. حتى في الترايل اكزام كان حاطط مرة الإجابة صح ATP ومرة الإجابة صح جلوكوز، فأنا معترض على السؤال كله. هو الطالب عارف انه السورس to obtain energy جلوكوز من يونت 1. لما دخل على يونت 2 بدأنا نقوله ان ال ATP هي السورس to obtain energy، فهو كده يعني بيلخبط الطالب، فاحنا هنختار ATP طبعا هي الأصح. او نختار لو هو form of energy يبقى ATP و source of energy يبقى glucose. يعني ممكن نرسى على كده انه form of energy تبقى ATP و source of energy تبقى glucose، ولو ان السؤال في الامتحان كان جاي source of energy. Question number 4. The ratio of the number of FADH2 to NADH that resulted from the complete oxidation of one molecule of glucose in aerobic condition is ال FDH2 طبعا أقل من ال NADH وبيجي متأخر بعديه، يعني دايما يتأخر. فلو رجعنا تاني للجلايكوليسيس والكريبس سايكل هنلاقي انه 5 NADH كان قصادهم 1 FADH2، فالإجابة هتكون A. Question number 5. The opposite figure illustrates the respiratory system in human. Which of the following represent the functional unit of this system؟ الفانكشنال يونت of the respiratory system هي الالفيولاي، فهنا number 3 هي اللي مشاورة على الالفيولاي، فهيكون functional unit يعني اللي كل ده كان زي تراكت، كان بيدخل الحاجة بس بيعمل moisturing بيعمل filtering، لكن الحقيقي اللي عمل gas exchange هي الالفيولاي. Question number 6. The following table represent 3 different stages of the oxidation of glucose molecule inside the living cell. Stage number 1 need the presence of ATP molecules and occur in the absence of oxygen.
ده glycolysis need the presence of ATP أول ما يدخل علشان عشان الفوسفورس محتاجين الفوسفورس اللي في ال ATP. يبقى stage number 1 دي glycolysis. Stage number 2 needs the presence of oxygen and occurs in the absence of ATP molecules. stage number 2 دي هتكون electron transport chain لأن هي مش محتاجة ATP، هي بتعمل ال ATP، محتاجة ADP ومحتاجة أكسجين طبعا as the last receptor of electrons of hydrogen. Stage number 3 doesn't need to presence of ATP molecules or oxygen، ولا دي ولا دي، تبقى دي طبعا Krebs cycle. يبقى احنا قلنا glycolysis وبعدين electron transport chain وبعدين Krebs cycle اللي هي دي. الإجابة هتكون دي. Question number 7. The opposite graph represents the amount of carbon dioxide gas that resulted from the 4 cells 1, 2, 3, 4 at the same period of time. Which of the following represent the most active cell? carbon dioxide resulted from the 4 cell، يعني دلوقتي السيلز دي بتعمل respiration فبتاخد اكسجين وبروديوس كربون دايوكسيد، فاكيد اللي هتطلع كربون دايوكسيد اكتر هتكون هي الموست اكتيف سيل. مش محتاجة يعني السؤال ده مش محتاج حاجة. نشوف اللي هي cell number 3. Question number 8. All the following share in the arrival of oxygen gas to the cells of the herbaceous plant stem except. ماشي، الاكسجين ما بيعديش فين من الحاجات دي؟ ما بيعديش بيعدي في الفلويم باسج واي وبيعدي في الستوماتا وبيعدي في الروتس، مش بيعدي في اللينتيسيلز. اللينتيسيلز بيعدي فيها الكربون دايوكسيد جاز من جوه لبره، واحنا قلنا كده في الفيديو بتاع الشرح. اللينتيسيلز دي اللي هي على الترانك بتاع التري، يعني الجذع الشجرة ده بيكون عليه حاجة من بره كده، هي دي اللينتيسيلز. Question number 9. Photosynthetic phosphorylation and oxidative phosphorylation are reversible processes. The first occurs in the mitochondria and the second occurs in the chloroplast. هي الفوتوسينثيتك فوسفوريليشن واوكسيداتيف فوسفوريليشن. الفوسفوريليشن عموما احنا عارفين ان هي conversion from ADP to ATP. في الفوتوسينثيتك فوسفوريليشن ده هيحصل في الكلوروبلاست. اوكسيداتيف فوسفوريليشن هيحصل في الميتوكوندريا. ف B دي هتكون غلط. C the first needs energy and the second release energy. لا، are different in the source of energy. الاتنين different in the source of energy. تمام، لان الفوتوسينثيتك فوسفوريليشن الانرجي بتاعتهم جايبينها من اللايت لما دخل وعمل splitting للهيدروجين والاكسجين، وبقية الانرجي راحت حولت ال ADP to ATP وراح للدارك رياكشنز. في الاوكسيداتيف فوسفوريليشن الانرجي جايه من ال NAD من الكوانزيمز NADH و FADH2 لما راحوا لل الكترون ترانسبورت تشين على الممبرين بتاع الميتوكوندريا وبداوا يطلعوا الانرجي اللي عندهم الهيدروجين والاكسجين ياخد الهيدروجين ده، والانرجي حولت ال ADP ل ATP. يبقى they are different in the source of energy. Question number 10. In the opposite figure, the two gases that are represented by the symbol X and Y are respectively. هنا X يعني هو مش مبين أساسا X، يعني في الارو ده الاتنين قد بعض، فاحنا هنحاول نلغي موضوع X و Y ده لأن هو في الشيب ده التو اروز قد بعض، فمين X ومين Y. فاحنا هنحاول بقى نقول الارو ده مين والارو ده مين. هنا في سيلز وفي جازز عمالة تخرج وتدخل وفي blood vessels ودي اكيد الالفيولاي.
خلاص. فهو بقى بيسأل على ايه؟ مين الاكسجين ومين الكربون دايوكسيد؟ اوكي، اللي خارج من السيلز هنا هو الاكسجين، هو الكربون دايوكسيد، واللي داخل هو الاكسجين. يعني اللي طالع من هنا ده هو الكربون دايوكسيد، واللي داخل هنا هو الاكسجين. يبقى اللي خارج هنا ده هو الكربون دايوكسيد، واللي داخل هنا ده هو الاكسجين. ف يعني لو اعتبرنا ان الارو ممكن نختار دي على اساس ان هو جايب من الشمال لليمين، لكن اكس وواي كده الرسمة ناقصة حاجة اصلا. هما فين الليترز بتوع اكس وواي؟ ممكن انا اكون مش شايفاهم يعني، بس انا فهمتكم الطريقة ان الجاز اللي خارج هو كربون دايوكسيد، والجاز اللي داخل هو اللي داخل البلاد كابيلاريز هو الاكسجين، واللي خارج من البلاد كابيلاريز ده كربون دايوكسيد. بس كده. question number 11، وده question ذكي جدا. انا مش عارفه هو ما حطش عليه هنا ليه العلامه بتاعه ال creativity. هو جايب جراف كاتب فيه number of carbon atoms produced in the produced organic compounds والtime، وبيقولك انه دي aerobic stage من الايروبيك respiration اللي احنا عارفين ان هما 3 stages: glycolysis, Krebs cycle و electron transport chain. بيقولك كام ATP molecules طلعت. طيب هو اول compound كان 6 carbon atoms، اللي هو لو فكرنا شوية كده دي في انهي stage، ونرجع تاني للرسومات لانه انت كده الامتحان اصلا open book، بس برضو لازم تفكر شوية. تاني compound 5 carbon atoms، وبعدين طلعنا 3 compounds 4 carbon atoms، واخر compound اللي هو acetyl coenzyme A اللي هو 2 carbon atoms. نرجع تاني بقى للشرح، شوف دي في انهي stage. متهيألي انت كده توقعت هي انهي stage. طبعا Krebs cycle اللي فيها 6 carbon atoms اهو، وبعد كده keto glutaric 5 carbon atoms، وبعدين succinic 4 malic 4 oxaloacetic 4، وبعد كده 2 acetyl coenzyme A 2 carbon atoms. خلاص عرفنا ان هي Krebs cycle. كام ATP طلع في كل Krebs cycle دي؟ هو واحد اللي هو في البارت ده 1 molecule. فنرجع تاني للسؤال ونقول ان هو 1 molecule. Question number 12. The opposite figure shows the concentration of each of glucose and ethanol in an experiment was carried out in a cell. The reason for the shortage in the glucose and increase of ethanol is دي cell حصل فيها الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز بدأ يقل، والكونسنتريشن بتاع الايثانول بدأ يزيد. ليه بقى؟ الايثانول لما يزيد يبقى كده حصل anaerobic respiration. في الانيروبيك ريسبيريشن بيحصل fermentation، بيحصل قصدي مادام طلع ايثانول يبقى حصل في pyruvic acid reduction. خلاص، ونرجع تاني للفيديو للشرح وانا هوريك دي فين في الكتاب. ادي الانيروبيك ريسبيريشن. فبيحصل alcoholic fermentation او acidic fermentation. الالكحوليك fermentation هيطلع ايثانول، ايثايل الكحول اللي هو ايثانول، انما الاسيديك fermentation هيطلع لاكتيك اسيد. تمام. الاتنين بيحصلوا بعد الريدكشن اوف pyruvic acid. يعني pyruvic acid ده هيحصل له ريدكشن فيحصل alcoholic fermentation او acidic fermentation. فانت من هنا تفتكرها بقى. فنرجع تاني للسؤال عشان تتأكد. citric acid cycle لا دي Krebs cycle. pyruvic acid reduction تمام. lactic acid fermentation لا ده بيحصل في الانيمال سيلز ومش بيطلع ايثانول. الجلايكوليسيس دي في اول السايكل، في اول الستيجز بتاعت الايروبيك ريسبيريشن، فاحنا هنقول pyruvic acid reduction عشان يحصل alcoholic fermentation ويطلع ايثانول. Question number 13. What is the compound used in the aerobic and anaerobic respiration?
الكومباوند اللي هو used في الاتنين aerobic respiration و anaerobic expiration هو الكومباوند اللي دايما داخل بنفسه في كل حتة NAD+. FAD بيتأخر شوية. NADP بيدخل في الفوتوسينثيسيس بس. coenzyme A ده موجود في الكريبس سايكل، لكن NAD+ ده يعني مضحي بنفسه في أي مكان بيدخل. Question number 14. Study the following diagram which represents the two vital processes occur in the living organism, then determine at which type of cells do these processes takes place. طيب هما two processes من glucose إلى energy بيكون يعني breaking down the molecules of glucose releasing energy carried by the ATP. ده كده glucose oxidation. ومن ATP للجلوكوز يعني رجعنا عملنا synthesization of glucose again، فده كده photosynthesis. يعني التو processes هنا هيكونوا glucose oxidation في الميتوكوندريا و photosynthesis في الكلوروبلاست. عايزين سيل يكون فيها الاتنين مع بعض. البلانت ابيديرمس مش بيعمل فوتوسينثيسيس. الكومبانيون سيلز هتعمل طبعا جلوكوز اوكسيديشن. السبونجي لاير برضو هتعمل فوتوسينثيسيس. زايلم بارينكيما دي يعني ممكن يكون فيها ميتوكوندريا، بس هي الأصح ان احنا محتارين ما بين الكومبانيون سيلز والسبونجي لاير، الاتنين بيعملوا فوتوسينثيسيس وجلوكوز اوكسيديشن، بس الكومبانيون سيلز لازم تعمل جلوكوز اوكسيديشن، لازم علشان تدي السيتوبلازم الفلايم الانرجي عشان يعمل موفينج للسيتوبلازم بالنيوترينز اللي هي الحركة اللي احنا خدناها في الدرس بتاع الفلايم. فالأصح هنا companion cells، بس طبعا انتوا ممكن تتلخبطوا يعني تكتبوا spongy layer ومحدش هيقدر يقولكوا انها غلط. Question number 15. In the human lungs, the carbon dioxide and oxygen gases move through plasma membranes of the cells. Which of the following choices is correct? The number of plasma membranes. عايز يشوف ال number of plasma membranes اللي بيعدي عليهم الكربون دايوكسيد والأكسجين من أول ما يدخلوا من النوز لغاية اللنجز. فبيقولك إن الأكسجين from the atmosphere وكربون دايوكسيد to the atmosphere ايه قد ايه number of plasma membranes، يعني بيعدوا على ايه؟ أولا بيعدوا على النوز والفيرينجز والتراكية والالفيولاي واللنجز، يعني 5 membranes. وغالبا حتى لو معرفتش تعد الممبرينز لازم يكونوا بيعدوا على نفس الحاجة، يعني الأكسجين هيدخل نفس المسار هيخرج منه الكربون دايوكسيد، فهم هيعدوا على نفس الحاجة، فمش هينفع تختار حاجة أقل من التانية. هو مش بيعدلك النمبر اوف أكسجين، هو بيعد النمبر اوف بلازما ممبرينز اللي هيعدي عليها، أو نقربها شوية نقول الأورجنز، فهو هيعدي على كل الريسبيراتوري سيستم ولغايه اللنجز لغايه قصدي الالفيولاي ويرجع تاني الكربون دايوكسيد يرجع تاني، فيبقى قد بعض الاورجنز او البلازما ممبرينز اللي هيعدي عليها الاكسجين هي نفسها اللي هيخرج منها الكربون دايوكسيد، مفيش واحد هيفوت واحده او واحد هيزود واحده. النمبر اوف reduced coenzymes في during oxidation of acetyl coenzyme ايه، يعني احنا كده في كريبس سايكل، نروح لكريبس سايكل اهو ونعد ال reduced coenzymes وقلنا reduction يعني gaining hydrogen أو gaining electrons. 1 2 3 4 يعني هما 4 coenzymes حصل لهم reduction during Krebs cycle أو during oxidation of coenzyme A of acetyl coenzyme A. طيب السؤال اللي بعديه بيقول ايه اللي بيحصل للكوانزيمز في الانيروبيك ريسبيريشن، بيحصل له اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ نفتكر تاني بقى الاكسيديشن والريدكشن. احنا قلنا في الريدكشن gaining hydrogen او gaining electrons، في الاكسيديشن losing hydrogen او gaining oxygen او losing electrons. خلاص، فهنا حصل ايه من الثلاث حاجات اللي انا قلتها؟ حصل طبعا هو حصل losing electrons، بس حصل كمان losing hydrogen، دي الواضحة عندنا losing electrons عشان البلس اللي ظهر قدامنا دي، فدي بتبين لنا ان هو كده لوز الكترونز. فهنا حصل له اوكسيديشن، ودايما الاكسيديشن بيبقى فيه عكسه حاجه حصل لها ريدكشن. البيروفيك اسيد حصل له ريدكشن. خلاص، يبقى نختار بقى في السؤال اوكسيديشن في الانيروبيك ريسبيريشن. فين السؤال هنا؟
هنا the number of reduced question number 18 the number of reduced coenzymes during oxidation of acetyl molecule aerobically is يعني Krebs cycle هتكون 4. Question number 19 FAD and NAD molecules in anaerobic respiration exposed to oxidation قلنا عشان هما دلوقتي losing الهيدروجين. Question number 20 what happens to the ketoglutaric acid when it's converted to succinic acid during cellular respiration. الكيتوجلوتاريك acid كان 4 carbon atoms بقى succinic 4 carbon atoms برضو. فالكيتوجلوتاريك acid كان 5 carbon atoms بقى succinic acid 4 carbon atoms. فحصل له ايه؟ حصل له losing الالكترونز، ما حصلوش combination مع الاكسجين ولا consume مع الكربون consumes carbon dioxide ولا consumes ال ATP molecules. هو حصل له losing الالكترونز عشان اتحول من 5 carbon atoms ل 4 carbon atoms. Question number 21 study the two figures then conclude. ال two figures دول في plant وفي alveoli. What represented by the arrows number 1 and the arrows number 2 respectively. 2 نطلع حاجتين بس number 2 اللي خرج هنا من number 2 دخل على الالفيولاي ودخل في البلاد عادي، يبقى اكيد 2 ده اكسجين. خلاص number 1 ده كربون دايوكسيد، يبقى ده كده حصل فوتوسينثيسيس وطلع اكسجين وهنا بيحصل respiration عادي. number 1 and 2 respectively 1 carbon dioxide و 2 is oxygen، يعني the answer will be A. طيب question number 22 nitrogen gas doesn't transfer to the blood. وانا شرحتها في فيديو الشرح، قلنا عشان ال body doesn't respire oxygen because it doesn't utilize oxygen through respiration but it utilize oxygen. قصدي it doesn't utilize nitrogen through respiration but it utilize it through metabolic process من ال eating من الميت والحاجات دي، عشان النيتروجين جاز فيه triple bond فبيحتاج energy كبير عشان يعمل لها breaking down ال triple bond دي، فبيبقى الأسهل على البادي إن هو يعمل له metabolic process digestion من البروتين. Question number 23 what happens what happens if the human respire polluted air with dust? It will be filtered by the hair in the nose and trachea واللي فيها السيليا ونكمل بقى شرح. Question expelled outside the body to the pharynx وبعد كده to the mouth to be digested أو outside the body. 24 what is the similarity between aerobic respiration in bacteria and anaerobic respiration in bacteria and anaerobic respiration in yeast fungus. الاتنين بيحصل production ل 2 ATP molecules. ماشي الاتنين بيحصل قصدي producing 2 ATP molecules والاتنين in the absence of oxygen وبيحصل reduction للبيروفيك acid. Question number 25 the human respiratory system has a role in the excretion of water from the body. ده أنا شرحته في فيديو الشرح ال water expelled outside the body as a water vapor through the lungs through the alveoli وبتعمل moisturing للwalls بتاعت الالفيولاي to help in exchange of gases، أو the excess of water is released to the through the two kidneys وده هناخدها في الترم التاني. اللي through the lungs 500 cubic centimeters من الووترز كلها اللي المفروض تخرج.